Yes, good morning, officers. Time for today's current affairs videos. 31st October 2025. But before we start the topic, a very good news for all of you. We want to launch a new batch on December 8th, 2025. You will get the biggest and the highest discount ever. Bhayankaramana discount you will get. So, in this course, this is exclusively a crash course for 2026 prelims. So, it's prelims 2026 crash course which are going to launch at Sriram's IAS Hyderabad. So you'll get the biggest discount, so apply as fast as possible. What are we going to provide in this beautiful crash course? You will be provided with 100 days of classes exclusively for prelims. Then you'll be provided with 50 real-time based UPSC questions, 50 prelims questions, 50 prelims tests provide చేస్తారు. And you will be provided with one-to-one personal mentorship. So if you have any doubts, you can clarify them with a experienced mentor. So అది కాకుండా మీకు separate గా CSAT classes will be provided so that the first phase of your prelims will be done very easily. And then you will be provided with revision material. That is very important. So revision material కూడా మీకు మీ చేతిలో ఉంటుంది. So keep it tight. So all these things will be provided for you in this upcoming crash course. The date is December 8th. Please don't forget. And use the code Sriram for the best discount. If you have any queries, you can call 81211 or you can mail at sriramIAS.com. So please join us and make your journey very, very successful. Right. So moving on. The topics for today. India gets 6-month waiver for Iran port. Iran port ఎంత ఇంపార్టెంటో మీకు తెలుసు. ఇది యుఎస్కి వెళ్ళి వస్తుంది మనకి ఆ వేవర్ 6 monthsకి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎకానమీ యాజ్ వెల్ యాజ్ జియో పాలిటిక్స్. నెక్స్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫార్ట్రెస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వాట్ విల్ పవర్ AI data. AI data, you know, as I told you number of times, qubits concept, lot of energy is required. So for that, how are we going to see the future with respect to AI? Next, India expected to add 6 gigawatt of new wind energy. After a long time, again, wind energy is coming. Therefore, very important for environment and renewables and all that stuff. Next, Justice Surya Kant to take over as the 53rd Chief Justice of India on November 24th. Very, very important because after Gavaiji, Surya Kant ji is taking over as the Chief Justice of India. These are all the major topics I'm going to cover today. So let's have a quick glance. Asalu oka article pani padam. So first article, India gets 6-month waiver for Iran port. So the Iran port is nothing but the Chabahar port on which lot of investments India chasindi. Iran మీద వేసిన sanctions, US పెట్టిన sanctions, అవన్నిటికి కూడా మనకు ఒక 6 months waiver దొరికింది because మనకు అక్కడ పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ హ్యుమానిటేరియన్ రోల్ దట్ ఇండియా డస్ ఫర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ పరంగా చూసుకుంటే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది ఇది. సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ అండ్ కాంటెక్స్ట్లో మనం రెడీ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఆర్ ద కాంటెక్స్ట్ ఇన్ ఇట్. అసలు కాంటెక్స్ట్ ఏంటిది, ఈ టాపిక్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటిదో ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. కాంటెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కాంటెక్స్ట్ కనుక మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, మనకి ఈ చాబార్ పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ చాబార్ పోర్ట్ని సిబి అని పెట్టేస్తాను సో దట్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ టు రైట్. చాబార్ పోర్ట్, సిబి పోర్ట్, ఇది మనకి ఎక్కడుంది, బేసికల్గా సిస్తాన్ బలూచిస్తాన్ ప్రావిన్స్ ఇరాన్లో ఎక్కడ ఉంది. సో ఇట్ ఇస్ అట్ సిస్తాన్ బలూచిస్తాన్ ఇరాన్ ప్రావిన్స్లో మనకి చాబార్ పోర్ట్ మీద మనం ఈ పోర్ట్ మీద చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టాం బికాస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ డైమండ్ దేర్. సో 2005 నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ సెంట్రల్ ఏషియా ఈ మార్కెట్ కావడానికి మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అయింది చాబార్ పోర్ట్. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. మన ఇండియన్ పోర్ట్స్ గ్లోబల్ లిమిటెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ షాహిద్ బెహెస్తి టెర్మినల్ ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఇండియా ఆపరేట్ చేస్తుంది. బేసికల్గా ఇప్పుడు వచ్చిన ఇష్యూ ఏంటంటే ద కాస్తా, CAASTA. ఇది బేసికల్గా ఈ కాస్తా అనేది ఏంటిదంటే బేసికల్గా కౌంటర్ అమెరికాస్ అడ్వర్సరీస్ త్రూ ద రోల్ ఆఫ్ శాంక్షన్స్ మాట. శాంక్షన్స్ పెట్టి దీన్ని, సో అమెరికా వాళ్ళు
ఎవరైతే అమెరికాకి అగెన్స్ట్గా ఉన్నారో వాళ్ళ బిజినెస్ని హర్ట్ చేయడానికి పెట్టే శాంక్షన్స్. ఓకే, ఆ శాంక్షన్స్ ద్వారా అమెరికా ట్రైస్ టు కంట్రోల్ ద మార్కెట్స్. సో ఎందుకంటే అమెరికాతో వాళ్ళకు కూడా ఎవరైతే కంట్రీస్కి శాంక్షన్స్ పెట్టినారో వాళ్ళకి అమెరికాతో పని ఉంటుంది. సో పని ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి శాంక్షన్స్ విధిస్తారు, జస్ట్ లైక్ అ పనిష్మెంట్. ఆ శాంక్షన్స్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ట్రేడ్ చేయలేరు, వాళ్ళ కంట్రీ మళ్ళీ ఎకానమీ దెబ్బతింటుంది. ఆ కంట్రీస్ దెబ్బతిన్న తర్వాత మళ్ళీ భిక్షాందేహి అని చెప్పేసి అమెరికా దగ్గరికి వెళ్తారు. అప్పుడు అమెరికా చెప్పిన మాట వీళ్ళందరూ వినాలి. దట్ కైండ్ ఆఫ్ లా ఇస్ కాల్డ్ కాస్తా. ఓకే, కౌంటరింగ్ అమెరికాస్ అడ్వర్సరీస్ అంటే ఎనిమీస్ ఆర్ హెవీ కాంపిటీటర్స్ త్రూ శాంక్షన్స్ మాట. అది ఆ లా ప్రకారంగా అమెరికా హెస్ బీన్ శాంక్షనింగ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. శాంక్షనింగ్ అంటే ఏం చేయాలి, టారిఫ్ అయినా పెంచేస్తారు, లేకపోతే డీల్ అయినా కట్ చేసుకుంటారు. సో ఇది బేసికల్గా కాంటెక్స్ట్. అయితే మనకి 6 months వేవర్ ఇరాన్ పోర్ట్ నడిపించుకోవడానికి మనకు వచ్చిందన్నమాట. ఫ్రమ్ October 2024 టు April 2025 ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. అయితే మనకి ఈ చాబార్ పోర్ట్ ఎందుకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వై ఇట్ మ్యాటర్స్ ఫర్ ఇండియా సో మచ్? ఇండియాకి ఏంటి, ఇండియాకి ఈ చాబార్ పోర్ట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఇట్ ఈస్ లైక్ అ గేట్వే టు సెంట్రల్ ఏషియా, మిడ్ ఏషియా అన్నిటికీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ గేట్వే ఫర్ ట్రేడ్, ట్రాన్స్పోర్ట్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సెంట్రల్ ఏషియాకి గేట్వే విల్ బికమ్ ద చాబార్ పోర్ట్. ఎందుకంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ ల్యాండ్ లాక్డ్ బై నేచర్, ల్యాండ్ లాక్డ్ కాబట్టి. సో మనకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విల్ బికమ్ ద ప్రైమ్ ఏరియా. బట్ మనకి ఛానలింగ్ అండ్ పోర్టింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిజినెస్ చేయాలంటే మనకి ఆ పోర్ట్ యాక్సెస్ ఈజీగా ఉండాలి, గేట్వే ఉండాలి. ఇది మన INSTC. ఇట్ ఈస్ అ గేట్వే టు INSTC. INSTC అంటే మీకు తెలిసిందే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్. సో నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ ఇది, అది మనం చూసుకోవాలి బేసికల్గా. దట్ ఈస్ వన్ యాంగిల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ థింక్. ఓకే, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే గ్వాదార్ పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో, దీనివల్ల గ్వాదార్ పోర్ట్, దిస్ ఈస్ టు కౌంటర్ పాకిస్తాన్ చైనా నెక్సెస్. వీళ్ళని కౌంటర్ చేయడానికి గ్వాదార్ పోర్ట్ నుంచి యాక్సెస్ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి మనము చాబార్ పోర్ట్ నుంచి యాక్సెస్ తీసుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ పాకిస్తాన్ చైనా నెక్సెస్ ఇస్ కమింగ్ త్రూ ది ఎకనామిక్ కారిడార్ ఆఫ్ చైనా. సో దీన్ని కౌంటర్ చేయడానికి దిస్ పోర్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేసికల్గా. సో మనకి ఇరాన్ ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్? అఫ్ కోర్స్ మేజర్లీ ఇరాన్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? స్టార్ మార్క్ ఎందుకు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా? ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ ఎనర్జీ సప్లయర్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఆయిల్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. అండ్ మనకి కల్చరల్ ప్లస్ ట్రెడిషనల్ ప్లస్ హిస్టారికల్ ఆల్ రిలేషన్స్ ఎప్పటి నుంచో ఇరాన్తో ఉన్నాయి. సో యుఎస్ ఇరాన్కి అగేన్స్ట్గా అయినా సరే మనము ఇండియా అండ్ ఇరాన్ రిలేషన్స్ షుడ్ కీప్ కంటిన్యూయింగ్. దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. Okay, so why Iran is very important for us? Because we have to maintain good relations for energy. Okay, ఎందుకంటే మనకి బేసికల్గా కార్గో ఏదైతే ఉందో, కార్గో ఇది గుజరాత్ నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ త్రూ చాబార్ పోర్ట్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ మార్కెట్కి వెళ్తుంది అన్నమాట. సో ఈ కార్గో ట్రేడ్ అంతా కూడా ఈ రూట్లోంచి వెళ్తుంది కాబట్టి మనం ఇరాన్తో ఎనర్జీ పర్పస్కి, కార్గో ట్రేడ్ పర్పస్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ యుఎస్ ఆడే గేమ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద గేమ్ దట్ యుఎస్ ఇస్ ప్లేయింగ్? యుఎస్కి ఏంటంటే బేసికల్గా ఇట్ నోస్ దట్ ద చాబార్ పోర్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. కరెక్ట్. సో దేర్ ఫోర్ ఈ పోర్ట్ని కంట్రోల్ చేస్తే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు, తాలిబాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అండ్ బేసిక్గా అది భయపడేది ఏంటంటే ఈ చాబార్ పోర్ట్ యాక్సెస్ బేసికల్గా ఈ క్యూట్ కంట్రీస్ రష్యా, ఇరాన్, చైనా, దీని మీద ఆల్రెడీ రిక్ కంట్రీస్ వీడియో చేశాను, ఆల్రెడీ చెక్ చేసుకోండి. వీళ్ళు 3 నెక్సెస్ ని బ్రేక్ చేయడానికి యుఎస్ ఆడే స్ట్రాటజీ. అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ వాంట్ ఇండియా టు బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. యుఎస్ డస్ నాట్ వాంట్ ఇండియా టు బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిక్ బ్లాక్. అది ఒక పెద్ద డైమెన్షన్ అన్నమాట. సో రష్యా, ఇరాన్, చైనా ఈ నెక్సెస్ వాళ్ళకు వద్దు. అందుకే యుఎస్ ఈ రిక్ బ్లాక్ లో ఇండియా కనుక జాయిన్ అయిపోతే మోస్ట్ స్టేబుల్ పార్ట్నర్ ఫర్ యుఎస్ రైట్ నౌ ఇన్ ఏషియా ఇస్ ఇండియా.
పాకిస్తాన్ అంతా యూజ్లెస్ అయిపోయింది, సో పిచ్చర్ లైట్ తీసుకుంటున్నారు. సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద గ్రిప్ పెట్టుకోవాలంటే ఇండియాని వాళ్ళ వైపు లాక్కూడదు, లాక్కోకుండా ఉండాలి కాబట్టి ఈ 6 months వేవర్ కూడా మనకి ఇచ్చారు. మనకి అమెరికాతో చాలా పనులు ఉన్నాయి, అవన్నీ చేసేంత వరకు మనం కూడా సైలెంట్గా ఉండాలి. అట్లా అని చెప్పి సైలెంట్గా ఉంటే తొక్కేస్తారు కాబట్టి మనం యాంగిల్లో మనం పోతూ ఉండాలి, దాన్ని వాళ్ళు రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేరు. వాళ్ళతో ఏమైనా డీల్స్ ఉంటే ఇట్లాంటి వేవర్స్ కానీ శాంక్షన్స్ కానీ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడం, డీల్ మాట్లాడుకోవడం. మీరు రోజు న్యూస్ పేపర్లు చూస్తున్నారు, ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ట్రంప్ గురించే ఉంటుంది. ట్రంప్, ఎస్ మీ అండ్ ఇండియా గుడ్ ఫ్రెండ్స్, వీఆర్ సపోర్టింగ్ అ న్యూ డీల్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద థింగ్స్, ఇండియా అండ్ మోడీ, ఐ లైక్ మోడీ వెరీ మచ్ అని ట్రంప్ చెప్తూనే ఉన్నాడు. సో ఈ డీల్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఇది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ యాంగిల్ దట్ యుఎస్ వాంట్స్ టు ప్రివెంట్ ఇండియా ఫ్రమ్ జాయినింగ్ ద రిక్ బ్లాక్. సో మనకి ఈ ప్రాసెస్లో ఉన్నది ఏంటంటే, మనకి యుఎస్తో పనులు ఎక్కడ ఉంటాయంటే బేసికల్గా ఒకటి క్వాడ్ యాంగిల్ ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ ఐఎంఈసి మిడిల్ ఈస్ట్ కారిడార్. ఈ రెండిటికి కూడా మనకి యుఎస్కి సపోర్ట్ కావాలి. సో ఈ రెండుకి మనకి పనికొచ్చే క్వాడ్ యాజ్ వెల్ as ఐఎంఈసి, ఈ రెండు కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి యుఎస్ వాడు ఈ యాంగిల్లో కూడా ఆలోచించుకుని ఇండియాని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడము చేస్తున్నాడు అన్నమాట బేసికల్గా. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, ఒక ఎస్టాబ్లిష్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి, ఇరాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి, ఇండియాని రిక్లో జాయిన్ కాకుండా ఉండడానికి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇట్స్ ఓన్ మార్కెట్స్, యుఎస్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు పుట్ ద శాంక్షన్. బట్ మనది యుఎస్ది రిలేషన్, ఎందుకంటే మనకేమైనా అయిందంటే యుఎస్లో పాపులేషన్ 30% ఇండియన్స్ అందరూ బ్యాక్ వచ్చేస్తారు, యుఎస్ ఎకానమీ పడిపోద్ది. అందుకే మన వీసా ఇష్యూస్ కూడా అట్లనే సెటిల్ చేశారు. సో బేసికలీ మోర్ దాన్ ఇండియా బీయింగ్ యుఎస్ డిపెండెంట్, యుఎస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇండియా and its diaspora and its relations with respect to rest of the relation countries. So rising power India ni ippudu touch cheyadu, so it will wait for an opportunity. Anduloki India should look for an opportunity where it can tokify US completely. అట్లా అని చెప్పి వేరే వాళ్ళు మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే అట్లాడో కాదు, ఎవరిని ఎక్కడ తొక్కాలి, ఎవరిని ఎక్కడ ఎక్కాలి అనేది తెలియాలి. అది మన డిప్లొమాట్స్కి మంచిగా తెలుసు. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ వై ద ఎక్స్టెన్షన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా అండ్ ఇట్స్ మార్కెట్. అయితే దీని పరంగా కావాల్సిన నోట్స్ క్లియర్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ కాంటెక్స్ట్ మెన్షన్ చేశాను. ఇది పోర్ట్, గ్వాదర్ పోర్ట్, చాబర్ పోర్ట్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ వీళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకు యాక్సెస్ కావాలి. సో జియో స్ట్రాటజిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి 3-4 పాయింట్స్లో చెప్పేశాను. వేవర్ లాజిక్ ఎట్లా మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుందో చెప్పాను. అండ్ ఫైనల్లీ స్ట్రాటజిక్గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యాక్సెస్ దొరుకుతుంది, యుఎస్ ఇరాన్ టెన్షన్ని తగ్గించుకోవాలి, సెన్సిటివ్ ఇష్యూ. ఎకనామికల్గా చూసుకుంటే ట్రేడ్ లాజిస్టిక్స్ బాగుంటాయి, పేమెంట్ ఇష్యూస్ డ్యూ టు బ్యాంకింగ్ శాంక్షన్స్ ఆన్ దీస్ కంట్రీస్. అండ్ నెక్స్ట్ పొలిటికల్గా చూసుకుంటే సింబల్ ఆఫ్ ఇండియాస్ అటానమస్ ఫారెన్ పాలసీ, యూఎస్ ఏం చేయడానికి లేదు, యూఎస్ఏ అండ్ ఇరాన్తో టైప్స్ మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇది మన డిప్లొమాటిక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా ఇరాన్ రిలేషన్స్. సో చాపర్ పోర్ట్ ఇష్యూ అది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ as well as prelims క్వశ్చన్ ఉంది, ఆన్సర్ చేసి గెట్ బ్యాక్ టు us. The next important topic for today is out of the fortress. This is about tiger conservation, therefore very very important for prelims కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఆస్పెక్ట్ లో బేసికల్ గా హ్యూమన్ అండ్ యానిమల్ ఆ రిలేషన్ గురించి దీంట్లో నోట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్కోప్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు, నేషనల్ పార్క్స్ మీద టైగర్ కన్జర్వేషన్ ఎనర్జీస్, అది దాని మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు. సో చూసుకుంటే మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అ న్యూ పాలసీ. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్ ఫర్ ఇండియాస్ కన్జర్వేషన్ స్ట్రాటజీ. సో ఈ ఫోర్ట్రెస్ అంటే ఏంటిది, ఒక కింగ్ ఫోర్ట్రెస్ లో కూర్చుంటాడు. సో కింగ్ అటాక్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు అనమాట. అట్లా ఈ ఫోర్ట్రెస్ మోడల్ ఏమవుతుందంటే, ఫోర్ట్రెస్ లోపల కింగ్ ఉంటాడు, కింగ్ ఈజ్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ నుంచి దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. అట్లనే ఈ ఫోర్ట్రెస్ మోడల్ని బ్రేక్ చేసి సోషల్ కాంట్రాక్ట్ మోడల్ తీసుకురావాలని ఓవరాల్ ఐడియా. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే హ్యూమన్ అండ్ టైగర్ కోఎగ్జిస్టెన్స్ మంచిగా ఉంటుంది అండ్ సస్టైనబుల్ కోహాబిటేషన్ జరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ విత్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్కేప్ అని కొత్తగా పాలసీ తీసుకురావడం మొదలవుతుంది. ఇది ఎందుకు అంటే, ఎక్కడైతే టైగర్ ఉంటుందో, టైగర్ ఉన్న చోట ప్రతిసారి ఏమవుతుందంటే దెర్ ఆర్ మాస్ రీలొకేషన్స్. అంటే జనాలు అక్కడ ఉండలేక ఈ టైగర్ వచ్చేసి హ్యూమన్స్ తినేస్తుంది, పిల్లల్ని ఎత్తుకపోతుంది, పిల్లల్ని చంపేస్తుంది. ఆ భయం వల్ల ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రీలొకేషన్స్. సో దీన్ని నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ వాళ్ళు ఈ డైరెక్టివ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్. ఇది బేసిక్ కాంటెక్స్ట్. ఇది పాలసీ షిఫ్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు, మనుషులు అక్కడి నుంచి రీలొకేట్ అవుతున్నారు దానివల్ల. సో దీని గురించి ఏం చేశారంటే, మనకున్న లీగల్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి, లీగల్ ప్రొవిజన్స్ చూసుకుంటే ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ 2006 ప్రకారంగా రీలొకేషన్ అనేది కాంట్ హ్యాపెన్ అన్లెస్ ఎఫ్ఆర్ఏ
రైట్స్ ఆర్ సెటిల్డ్, లోకల్ సీన్ యాజ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ నాట్ ఎన్క్రోచర్స్. ఇది మేజర్ పాయింట్. ఫస్ట్ వాళ్ళకి కావాల్సిన రైట్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్, బికాస్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ట్రైబల్ సిటిజన్స్. అన్లాఫుల్ ఎవిక్షన్స్ చేపిస్తున్నారు. 3-tier గ్రీవెన్స్ సిస్టమ్ ఫర్ రిట్రసల్ కి సెకండ్ యాంగిల్ దట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్. నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ సెంటర్డ్ కన్జర్వేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏముందంటే న్యూ నేషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎన్ష్యూరింగ్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ చేస్తేనే ఈ ఫోర్ట్రస్ మోడల్ ని బ్రేక్ చేయొచ్చు, లేకపోతే బిస్కెట్ అని చెప్పేసి జనం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మనం కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగానే ప్లాన్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షనల్ మెజర్ ఏంటంటే రివర్స్ ఎర్లియర్ ఎన్టీసీ డైరెక్టివ్ దట్ మేడ్ రీలొకేషన్ కామన్. టైగర్ ఉందని చెప్పేసి టైగర్ ని హట్ చేస్తున్నారు, మాస్ రీలొకేషన్ జరుగుతున్నాయి. అది కాకుండా టైగర్ కిల్లింగ్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి. అవన్నీ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఇట్లాంటి కొత్త మోడర్న్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. అయితే సోషల్ ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ఏంటంటే టైగర్స్ వర్సెస్ ట్రైబల్స్, అది ప్రాబ్లం. ఇది ఓల్డ్ మోడల్, దట్ ఇస్ జస్ట్ ట్యాగ్లైన్. వర్సెస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నా అంటే కొత్త పాలసీ టైగర్స్ విత్ పీపుల్ ఆర్ టైగర్స్ విత్ ట్రైబల్స్, దట్ ఈస్ యాంగిల్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కోహాబిటేషన్, టైగర్ మనిషి ఇద్దరు కలిసి ఉండొచ్చు ఒకటి ఏరియాలో. టైగర్ని మనుషుల్ని అటాక్ చేయకుండా చూసుకోవాలి, మనుషులు టైగర్ అటాక్ చేయకుండా చూసుకోవాలి. సో కన్జర్వేషన్ సైన్స్ మీద బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు. దీని మీద రీసెర్చ్ కూడా ఎస్పెషల్ ఆన్ హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కోఎగ్జిస్టెన్స్ యూజింగ్ ట్రెడిషనల్ నాలెజెస్ యాజ్ అడాప్టివ్ ఫారెస్ట్ యూస్. ఈ రెండు కూడా బేసికల్గా అనదర్ డైమెన్షన్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ద టైగర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పీపుల్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ రెసిస్టెన్స్ భయంకరంగా ఉంది, ఎస్పెషలీ ఫర్ ద వైల్డ్ లైఫ్ ఫియరింగ్ డైల్యూషన్ ఆఫ్ టైగర్ హ్యాబిటాట్స్. సో దీనివల్ల ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి మనుషులకి ప్రాబ్లము, ట్రైబల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీకి ఎన్వైరన్మెంట్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లము, స్టేట్ లెవెల్ డిస్క్రిషన్స్ ఏమో అన్ఈవెన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఆర్ఏ. ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఒక్కొక్క ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ ఉంటుంది, అది ప్రాబ్లము. సో ఈ డ్యూయల్ పాలసీస్ రిస్క్, కంటిన్యూ ఫోర్స్ రిలొకేషన్స్, అదర్స్ ఏమో అడాప్ట్ పార్టిసిపేటరీ మోడల్స్. కంపన్సేషన్ గ్యాప్స్ భయంకరంగా ఉన్నాయి అండ్ మానిటరింగ్ కూడా సరిగా లేదు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద న్యూ పాలసీ అని ఓవరాల్గా పాలసీ చెప్పడం జరుగుతుంది. End of the video, you have a prelims as well as mains question answer. Next, very important topic for science and technology, paper 1, paper 2, paper 3 is what will power AI data centers. You know that AI data centers actually pull up a lot of energy. Valikulla GPUs, that is graphical processing units, squeeze a lot of energy. Statistics ప్రకారంగా చెప్తుంటే ఈ AI ని రన్ చేసే ప్రాసెస్ లో almost 60% of the energy is wasted through heat. వీటిని మెయింటైన్ చేయాలి, ఎందుకంటే క్యూబిట్ టెక్నాలజీ. సో యూ నో దట్ 1 state, 2 state అండ్ ద మిడిల్ స్టేట్, మెటా స్టేట్. దేర్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, భయంకరంగా ఎనర్జీ గుంజి పెడతా ఉంటుంది. సో అది మనం మర్చిపోకూడదు. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనము బేసికల్గా దీని కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, దీని కథ ఏంటో ఒకసారి క్విక్గా చూద్దాం ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కాంటెక్స్ట్. బేసికల్గా ఏఐ, దాని పవర్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఫ్యూచర్లో వచ్చే 5G టెక్నాలజీ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కూడా ఏఐ బేస్డ్ రన్నింగ్ ఉంటుంది బట్ బేసికల్గా, ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. మనంతా మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఇప్పుడు కంప్లీట్గా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద నడుస్తుంది. సో వీటిని నడపాలంటే నీకు డేటా సెంటర్స్ కావాలి. ఇవి నడపాలంటే నీకు DC డేటా సెంటర్స్ కావాలి. ఈ డేటా సెంటర్స్లోనే మీకు సర్వర్లు గిర్వర్లు అన్నీ ఉంటాయి. సో ఈ సర్వర్స్ని ఏవైతే డేటా సెంటర్స్ నడపడానికి కావాల్సిన సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, AI సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బేసికల్గా దే రన్ ఆన్ GPUs, దట్ ఈస్ గ్రాఫికల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్. వీటికి చూసుకుంటే ది ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ is almost 10 times the requirement ఉంటుంది బేసికల్గా. The energy which is required is almost 10 times. ఎందుకంటే ప్రతి గ్రాఫికల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ will take, ప్రతి GPU will take anywhere between 50 to 180 kilowatts per rack. ఇట్లాంటి ర్యాక్స్ చాలా ఉంటాయి టు రన్ దిస్ GPU. సో అందుకే దాని రిక్వైర్మెంట్ 10 times ఉంటుంది. సో ఈ ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు రన్ దీస్ AI centers or AI data centers is almost equivalent to
ఒక మీడియం సిటీలో ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ ఎనర్జీ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలో ఆ మీడియం సిటీకి సరిపోయేంత ఎనర్జీ విల్ బి రిక్వైర్డ్. స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఫ్యూచర్లో మనకి ఏఐ రిక్వైర్డ్ ఎనర్జీ ఎంత ఉందంటే ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 450 టెరావాట్ అవర్స్. ఇన్ని వాట్ అవర్స్ కావాలి మనకి, 450 టెరావాట్ అవర్స్ కావాలి. సో అంటే ఇది 2025 కల్లా, అంటే ఇప్పటికల్లా 35 కల్లా 1350 టెరావాట్ అవర్స్ కావాలి మనకి. సో దట్ ఈస్ లైక్ అ వెరీ 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 బిగ్ అమౌంట్ అన్నమాట. ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ మనం బిల్డప్ చేసుకోవాలి ఏఐ బేస్డ్గా రన్ కావాలంటే. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బేసికల్గా ఇంత ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ కావాలంటే, ఇంత ఎనర్జీస్ కావాలంటే బేసికల్గా ఇది డైరెక్ట్గా పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నేషనల్ గ్రిడ్ నుంచి వస్తుంది. సో ద నేషనల్ గ్రిడ్ అండ్ పవర్ జనరేషన్ కంపెనీస్, పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్, వీళ్ళిద్దరు కూడా పెద్ద బర్డెన్. అది ఇట్స్ అ బిగ్ బర్డెన్ టు బి అచీవ్. ఇంత ఎనర్జీ కావాలంటే ఇట్ బికమ్స్ బర్డెన్. దీంతో పాటు అది రిలీజ్ చేసే క్లైమాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్, క్లైమేట్ పొల్యూషన్, ఈ రెండు కూడా యాడ్ అయితే మన ఒకటేమో ఎనర్జీని చేయడానికి కాస్ట్ ఒకటి, సెకండ్ ఏమో క్లైమేట్, మనమేమో నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ అవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకున్నాం, రెండు కూడా దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇది బేసికల్గా ఒక స్టూడెంట్కి బేసికల్గా ఏఐ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ నడపాలంటే ఇది ప్రాబ్లము. ఇలాంటి పరిస్థితులు రావాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది, ప్రాబ్లం. ఓకే, మరి సొల్యూషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ విచ్ కెన్ బి డన్? సో సైంటిఫిక్గా యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ సొల్యూషన్స్. ఈ సొల్యూషన్స్లో బేసిక్గా మనం చూడాల్సిన యాంగిల్స్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనము ఫస్ట్ విల్ థింక్ ఇన్ ఫిజిక్స్ యాంగిల్. అసలు ఫిజిక్స్ యాంగిల్లో చూసుకుంటే మనకు కావాల్సింది వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్, ఏ ఏరియాస్ మనము ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఎలక్ట్రికల్ ప్లస్ కంప్యూటేషనల్ డైమెన్షన్స్లో ప్లస్ థర్మల్ డైమెన్షన్స్. ఈ మూడు డైమెన్షన్లో మనము సొల్యూషన్ ఫస్ట్ తీసుకురావాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యాంగిల్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఎలక్ట్రికల్, కంప్యూటేషనల్ అండ్ థర్మల్ ఎనర్జీ. ఎందుకంటే బేసికల్గా ఈ థర్మల్ యాంగిల్ ఎందుకంటే, ఇవన్నీ ఎందుకంటే 60% ఆఫ్ ఏఐ డేటా సెంటర్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ గెటింగ్ వేస్టెడ్ యాజ్ హీట్. వేడి, ఆ వేడి కింద మనకి చాలా లాస్ అయిపోతుంది. ఆ హీట్ని మనం వాడుకునే ఒక డైమెన్షన్ మనం ఆలోచించుకోవాలి. సో అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ హీట్ని కన్జర్వ్ చేయాలి. కాబట్టి మనం ఏం ప్లాన్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ కూలింగ్ సిస్టమ్స్, కూలింగ్ ఇమర్షన్ సిస్టమ్స్ తీసుకురావాలన్నమాట. ఇది ఆల్రెడీ యుఎస్, యూకే, జర్మనీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఈ కూలింగ్ ఇమర్షన్ సిస్టమ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ హీట్ని కాపాడుకొని కూలింగ్ ఇమర్షన్ సిస్టమ్స్లో పెట్టి దీనికి మనము ఒక 2-way ఎవాపరేటివ్ సిస్టమ్, ఎవాపరేటివ్ సిస్టమ్స్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. అంటే 2-way అంటే లోపలికి వెళ్ళడం, బయటకు రావడం. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ క్రియేటింగ్ హీట్ లాస్ పద్ధతులు కాదు, వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ లాజిక్ వల్ల ఈ హీట్ ఏదైతే లాస్ అవుతుందో, డూ దిస్ 2-way మెకానిజం, వీఆర్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ హీట్ రికవరీ సిస్టమ్స్. హీట్ రికవరీ సిస్టమ్, దీన్నే HRS అంటాం. ఈ హీట్ రికవరీ సిస్టమ్స్ మనం ఏ డేటా దాంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఈ హీట్ రికవరీ సిస్టమ్ని డిస్ట్రిక్ట్ హీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి, అంటే ఆ తీసుకున్న హీట్ని మళ్ళీ మనం రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. లేదా ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ డీసాలినైజేషన్, అంటే
ఉప్పు తీసడం, ఈ రెండు చేయాలి. బికాజ్ ఉప్పు క్రియేట్ అవుతుంది, ఆ ఉప్పుని తీసేయడానికి పనికి చేసుకోవాలి మనము. ఇది బేసికల్గా ఫిజిక్స్ డైమెన్షన్స్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇలాంటిది చేయడం వల్ల ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్, ఎఫిషియన్సీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజెస్ వెరీ మచ్ అండ్ లాసెస్ భయంకరంగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఎఫిషియన్సీని భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అండ్ థర్మల్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్. సో దట్ ఈస్ వన్ వే. దీన్నే ఏమంటారంటే వీ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ గ్రీన్ కూలింగ్ అని అనొచ్చు మాట. బయటకు అసలు రిలీజ్ కాకుండానే యూ విల్ కూల్ ద సిస్టమ్స్, అందుకే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రీన్ కూలింగ్ సిస్టమ్స్. దీని మీద ఒక ప్రిలిమ్స్ ఆర్ వెల్ అండ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ డైరెక్షన్లో మనం ఆలోచించాలి ఎస్ఎన్టీలో. ఓకే, ఇది వన్ సొల్యూషన్ ఫిజిక్స్ బేస్డ్గా, థర్మల్ కూలింగ్ అండ్ ఆల్ ద సిస్టమ్స్. ఇది కాకుండా మనం ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు అంటే we have to concentrate majorly on the concept of SMRs. SMR అంటే ఏంటిది? స్మాల్ మాడ్యులేటర్ రియాక్టర్స్. స్మాల్ మాడ్యులేటర్ రియాక్టర్స్, దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోవాలి. ఈ స్మాల్ మాడ్యులేటర్ రియాక్టర్ సొల్యూషన్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది మనకి, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు బిల్డ్ ఆల్సో. బేసికల్గా దీని సప్లై ఇస్ బిట్వీన్ 1 to 300 మెగావాట్ వరకే మనకు కావాల్సిన గిగావాట్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ ఎస్ఎంఆర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. నంబర్ ఆఫ్ ఎస్ఎంఆర్స్ మనం ఎక్కువ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి స్టడీ క్లీన్ ఎనర్జీ జనరేట్ చేయొచ్చు. న్యూక్లియరే బట్ స్టడీ క్లీన్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. ఈ స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్షన్స్ చేసుకుంటే, మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ తీసుకుంటే. సో మన న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ మిషన్ ఏదైతే ఉందో whose target is 2025 కల్లా, మనం 2035 కల్లా వీఆర్ ప్లానింగ్ టు హిట్ 500 gigawatt ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇలా చేయాలంటే యూ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ మోర్ ఆఫ్ దీస్ ఎస్ఎంఆర్స్ అండ్ యూ కెన్ ఈజీలీ డిస్పోజ్ ఇట్ త్రూ ఆల్ ద స్టేట్స్ సో దట్ స్టేట్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రాబ్లమ్స్. సో 500 gigawatt 100 gigawatt పెట్టుకుంటున్నాం. సో న్యూక్లియర్ కెపాసిటీ 2047 కల్లా బిల్డప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ బిఎస్ఎంఆర్, స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్ బార్ బిఏహెచ్ఆర్ బార్ స్మాల్ ఎస్ఎంఆర్ అన్నమాట. ఇది టార్గెట్, దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ బి బేసికల్ గా ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫర్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్. దీన్నే మనం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సింపుల్ టర్మ్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ బార్క్, BARC, బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ వాళ్ళ ఎస్ఎంఆర్స్ అది మాట. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వీ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ హియర్. కూలింగ్ సిస్టమ్ అయితే సూపర్ దీంట్లో. అండ్ ఇది కాకుండా ఈ ఎస్ఎంఆర్స్ లో ఇంకొక గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ ఏముందంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ATF, ద ఫ్యూయల్ ఈస్ ATF ఫ్యూయల్ అన్నమాట, అంటే యాక్సిడెంట్ టాలరెంట్ ఫ్యూయల్. ఈ ఎస్ఎంఆర్స్ వాడే ఫ్యూయల్ ఏంటంటే ATF, విచ్ ఇస్ యాక్సిడెంట్ టాలరెంట్ ఫ్యూయల్. దానివల్ల మనము ఆల్మోస్ట్ 45,000 megawatt of energy can be generated using a ton of uranium. Ton of uranium తో so many megawatts of energy can be produced through each of the small modular reactors. Atla we start building more number of small modular reactors in every state. అలా చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మనకు వచ్చిన గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ 24/7, మనం ఏం చూసుకోకలేదు, ఇట్ కీప్స్ జనరేటింగ్ ఎనర్జీ. పవర్ ఆఫ్స్, స్విచ్ ఆఫ్లు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఆగిపోవడాలు, దానివల్ల ప్రాబ్లం ఉండదు. అలా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అండ్ బ్యూటీ ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ క్లైమేట్ ఛాలెంజ్ ప్రాబ్లం కూడా మనకు ఉండదు, బికాస్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ గ్రీన్ అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ. గ్రీన్ అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ డైరెక్షన్స్ లో కూడా మనకి జనరేట్ అవుతుంది, నాన్ పొల్యూటెంట్. అండ్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా మనము ఫ్యూచర్ లో ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. మనం అనుకుంటున్న న్యూక్లియర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీ NMT, దీన్ని మనము మెల్లగా డొమెస్టిక్ ప్లస్ ఎక్స్పోర్ట్ రెండింటికి కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. అండ్ ఇండియా విల్ బి అ హ్యూజ్ మార్కెట్
India has a huge market outside and potential to build up this matter. So nuclear technology manufacturing lo kuda India can start participating in the actual race. So దీని ఏమనుకుంటున్నారంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇవన్నీ చేయాలంటే మనకి ఒక మినిస్ట్రీ ఇది ఉండాలి. సో వీ నో దట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అండ్ రిసోర్సెస్ వాళ్ళు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని ఆల్ మిక్స్ ఫ్రూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో వీళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్లస్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ రెండింటిని వాడుకుని యూజింగ్ దిస్ టెక్నాలజీ దే వాంట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ దిస్. దీంట్లో మనం ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నామంటే ఎస్ఎంఆర్ మోడల్స్ ప్లస్ సోలార్ మోడల్స్ ప్లస్ విండ్ మోడల్స్ ఇవన్నీ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కింద వస్తుంది కాబట్టి అండ్ హైడ్రోజన్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్. హైడ్రోజన్ స్టోరేజ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అప్ అమోనియా ప్లాంట్స్. అమోనియా ప్లాంట్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. మనం ఇండియా ఆస్ట్రేలియా రిలేషన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ అ సైంటిఫిక్ కాన్సెప్ట్. బికాస్ హైడ్రోజన్ is very easily escapable, you have to store it. Storing of hydrogen will give you minus 273 degrees centigrade పోతే కానీ హైడ్రోజన్ కంటైన్ కాదు. ఆ టెంపరేచర్ తీసుకురావాలంటే మళ్ళీ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ పెట్టాలి. ఇవన్నీ బదులు ఏం చేయాలంటే హైడ్రోజన్ ని యూ కన్వర్ట్ ఇంటూ అమోనియా. అమోనియా ఇస్ లైక్ అ సూట్ కేస్, యూ కెన్ క్యారీ దట్ అమోనియా. అమోనియాలో హైడ్రోజన్ ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు హైడ్రోజన్ బయటకు తీసుకోవచ్చు. సో ఈ అమోనియా ప్లాంట్స్ కూడా భయంకరంగా పెంచుకుని హైడ్రోజన్ స్టోరేజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చే గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఒక హైబ్రిడ్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ చూసి కాబట్టి ఒక హైబ్రిడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ మోడల్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. Hybrid clean energy model will be created if we use all of them together. And దీని వల్ల బేసికల్ గా ఎక్స్ట్రెస్ మనము ఈ దీంట్లో ఈ హైడ్రోజన్ ఎట్లా వాడుకోవాలంటే ఎక్సెస్ హైడ్రోజన్ ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుందో వాటిని మనము నైట్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ కి వాడుకోవచ్చు. నైట్ టైం ఫ్యూయల్ సెల్స్ కి వాడుకోవచ్చు. సో డ్యూరింగ్ డే టైం అనే కాదు నైట్ టైం కూడా మనము ఎలక్ట్రాలిసిస్ ద్వారా ఈ నైట్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ ని మనం చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ ఏఐ ఎంఎల్ యూజ్ చేసుకున్న ఆల్గోరిథమ్స్ పట్టుకుని మనము ఇవన్నిటి కూడా వాడుకుని ఒక క్లీన్ గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఇలాంటివి చేయాలనుకుంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ టోకోమాక్. ఈ టోకోమాక్స్ మీద మన శ్రీరామ్ ఐఏఎస్ హైదరాబాద్ మన ఛానల్లో వీడియో is provided on Tokomax. Please visit this on the channel. Tokomax ఏంటిది, దాని కంప్లీట్ వీడియో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఛానల్లో ప్రొవైడ్ చేశాను. ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు మనకి ఉన్న రిలేషన్ ఈ టోకోమాక్స్ క్రియేషన్లో complete analysis of this tokamak models has been provided in the video. Please check that out. How green and clean energy can be used using plasma technique to generate hydrogen as well as energy. So tokamak video, please don't forget, it is on the channel. So it is provided on the channel. Please don't forget. Sriram's IAS Hyderabad channel lo you will provide the complete video of this tokamak. Chala important. మీకు ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రిలిమ్స్ కి అయితే భయంకరంగా ఇంపార్టెంట్ టోకోమాక్స్. సో దాని గురించి కంప్లీట్ వీడియో అనాలిసిస్ చేశాను, అది చూడండి. సో యుఎస్లో ఆల్రెడీ మనకి మన కౌంటర్ పార్ట్స్ యుఎస్ వాళ్ళు ఈ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు, యూకే వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు, ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు, జర్మనీ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. డిఫరెంట్ వర్జన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళవి. సో మనం కూడా తొందరగా టోకోమాక్ని మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకుని అది కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇండియాలో, కానీ ఫాస్ట్గా చేయాలి. సో ఇవి చేసుకుంటే మనకి ఫ్యూచర్లో అవసరం పడే ఏఐ రిలేటెడ్ ఎనర్జీస్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ హ్యూజ్, అవి కావాలనుకుంటే ఈ టెక్నాలజీస్ మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది అనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్. దీనికి కావాల్సిన నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను. సైన్స్ ఏంటిది, దాని వెనకాల స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ గురించి, గ్లోబల్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఇంప్లికేషన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్ట్, యూకే, చైనా వాళ్ళు జామ్నగర్ అండ్ వైజాగ్లో ఏఐఎస్ఎంఆర్ హబ్స్ పెడుతున్నాము, పార్ట్నర్షిప్స్ పెడుతున్నాము, ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ కారిడార్ అన్నిటికీ కూడా మనకు పనికొస్తుంది. End of the video lo prelims as well as mains questions, please answer. The next important article is India expected to add 6 gigawatts of new wind energy capacity. Joshi garu cheppడం మొదలెట్టారు.
సో విండ్ ఎనర్జీ ఇస్ అనదర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కాబట్టి దీని పరంగా చూసుకుంటే ఈ విండ్ మిల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 6 gigawatt విండ్ కెపాసిటీ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఫర్ 25-26. దిస్ ద హైయెస్ట్ ఎవర్. లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఓన్లీ 4 gigawatts, ఇంకో 2 gigawatts యాడ్ చేసి 6 gigawatts చేద్దామని ఐడియా. ప్రస్తుతానికి 54 gigawatts ఉన్నాయి, ప్లస్ 30 gigawatts అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ గోయింగ్ ఆన్. మన టార్గెట్ ఇస్ 100 gigawatts విండ్ ఆఫ్ 500 gigawatt టార్గెట్. మన నెట్ ఇది బై 2030 గలా చేద్దామని ప్లాన్. హబ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్. వీళ్ళే మోర్ దాన్ 50% ఇస్తున్నారు. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనంతపూర్ దగ్గర మనకి పెద్ద పెద్ద విండ్ మిల్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కియా ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి ఇవన్నీ. సో దిస్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఈ స్కేల్ అప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసుకుని ఆ మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్గా ఎనర్జీ చేసుకుని వయా ఏరోడైనమిక్ బ్లేడ్స్. దట్ ఈస్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్. విండ్ కైనెటిక్ స్పీడ్గా తిప్పి దాన్ని మెకానికల్ ఎనర్జీ కింద ఫ్యాన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ ఫ్యాన్స్ వల్ల ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ ఎనర్జీని మళ్ళీ తీసుకుపోయి మనము ఏరోడైనమిక్ ప్లేట్స్ ద్వారా వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్ న్యూ విండ్ ఎనర్జీ. దానివల్ల ఏంటి, ఎందుకంటే పవర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు విండ్ క్యూబ్. సో స్మాల్ స్పీడ్ రైస్ బిగ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది దానివల్ల. అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లీన్ బై నేచర్. మన 1104 gigawatts నేషనల్ పొటెన్షియల్ ఫర్ 150 మీటర్ హబ్కి ఇంత గిగావాట్స్ మన దగ్గరకు వస్తుంది. సో ఆఫ్ షోర్ టర్బైన్స్ తీసుకుంటే గ్రేటర్ దాన్ 40% కెపాసిటీ ఫ్యాక్టర్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ స్టాటిస్టికల్ డేటా విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్. దానివల్ల మన ఆత్మ నిర్భర్ విండ్ మిషన్ 85% వరకు 2030 కల్లా అచీవ్ అయిపోతుంది. సో జిఎస్టీ కట్ 12 ఏమో 5% అయింది. దట్ ఇస్ అనదర్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. దానివల్ల 25 lakh సేవింగ్స్ పర్ మెగావాట్ మనకు వస్తుంది. సో 1 gigawatt offshore, 500 megawatts each in Tamil Nadu and Gujarat already చేయడం జరిగింది through that VGF scheme. That is very important. So GST cut. GST కూడా మనకి బేసికల్గా ఈ విషయంలో మనకు మస్తు హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ రేట్ చూసుకుంటే కాస్ట్ ప్రతి మెగావాట్ ప్రొడక్షన్కి 5 to 6 కోట్లు తగ్గుతుంది బికాస్ విండ్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్. దానివల్ల 1 gigawatt is saving 2 metric tons ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్ని భయంకరంగా తగ్గిస్తుంది, విచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఇది మన సోలార్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే గ్రిడ్ ఇంటర్మిటెన్సీని తగ్గిస్తుంది. విండ్ సోలార్ హైబ్రిడ్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే స్టేబుల్ ఒక గ్రీన్ ఎనర్జీ బేస్ లోడ్ మనకు క్రియేట్ అవుతుంది. దానివల్ల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, జాబ్స్, గ్రీన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ 3 పెరుగుతాయి, విచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఇండియా 4th లార్జెస్ట్ విండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్టర్ చైనా, యుఎస్ అండ్ జర్మనీ. సో ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఆల్రెడీ ఈ విషయంలో డెన్మార్క్, ఐరెనా అండ్ జపాన్ ఆఫ్ షోర్ టెక్నాలజీని మనము ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నాము. సో అది అనదర్ బ్యూటిఫుల్ అడ్వాంటేజ్. సో ఇంటర్నేషనల్ డైనమిక్స్లో కూడా విండ్లో కూడా మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది. మన మిషన్ లైఫ్ అండ్ SDG 7ని కూడా మనము పాటిస్తున్నట్టు ఈ విండ్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్ మనకి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ ఇన్ ద ఎనర్జీ డిప్లొమసీలో కూడా ఇండియా షోస్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ ఆల్ టుగెదర్ విత్ విండ్ ఎనర్జీ. అందుకే దిస్ అడిషనల్ డేటా ఆఫ్ 6 gigawatts in this year is very very important because India is rising even in energy levels. So end of the video lo prelims and mains questions, please answer them. Next important topic for today is Justice Suryakant to take over as 53rd Chief Justice on November 24. Just information based data. So 53rd CJI కింద అవుతారు బిఆర్ గవాయిని. తర్వాత February 9, 2027 వరకు 16 months ఆయన టెన్యూర్. ఎవరు ఎలక్ట్ చేస్తారు? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ ఆర్టికల్ 124 clause 2. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటిది? అవుట్ గోయింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ రికమెండ్ ద సీనియర్ మోస్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ అడ్వకేట్ జడ్జిని ఆయన రికమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అది మినిస్ట్రీ ద్వారా పిఎం నుంచి ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్కి వెళ్తుంది విత్ నోటిఫికేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఇంపార్టెంట్, దేర్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. So please keep this in mind. These 2 points are very much important. Okay. Next, February 10th. Hisar ఆయన చరిత్ర ఏంటంటే ఆయన February 10th పుట్టారు. ఫస్ట్ లా గ్రాడ్యుయేట్ MDU రోహతక్లో చేయడం జరిగింది. ప్రాక్టీస్డ్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా హైకోర్టులో చేశారు. కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ సర్వీస్లో ఆయన స్పెషలైజేషన్. వై హీ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ఇస్ హీ ఈస్ ద యంగెస్ట్ జడ్జ్, యంగెస్ట్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫ్ హర్యానా 2000లో. లేటర్ సీనియర్ అడ్వకేట్ కింద డెసిగ్నేషన్ రావడం జరిగింది. దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ హైలైట్ పాయింట్. ఆయన జ్యుడిషియల్ విజన్ ఏంటంటే డిజిటల్ కోచ్ని పెంచాలి, AI బేస్డ్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి అండ్ ADR సిస్టమ్ని, అపెలేట్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్. సో ఈ డిజిటల్ కోర్ట్స్, AI బేస్డ్ అండ్ ADR వీటన్నిటిని బాగా ఇంప్రూవ్ చేయాలని ఆయన విజన్.
అడ్వకేట్స్ షుడ్ హ్యావ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎంపతి అంటే లా విత్ హ్యూమనిజం అనేది ఆయన ఐడియా. ఇలాంటి వాళ్ళు రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొలేజియం ట్రాన్స్పరెన్సీ పెరుగుతుంది అండ్ జస్టిస్ డెలివరీ రిఫార్మ్స్ కూడా తీసుకొద్దామని ఆయన బేసిక్ ప్లాన్. ఇది ఆయన గురించి. సో 2004 జడ్జ్, 2018 చీఫ్ జస్టిస్, 2019 జడ్జ్, 2025 చీఫ్ జస్టిస్ అయ్యారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ హైకోర్టుకి, పంజాబ్ అండ్ హర్యానా హైకోర్టుకి, సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో జడ్జ్ అయ్యారు. సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఈస్ బికమింగ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ ద స్ట్రక్చర్. సో దీనికి కావాల్సిన మెయిన్స్ as well as ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్. ఫస్ట్ చాబర్ పోర్ట్ గురించి క్వశ్చన్. సెకండ్ మన న్యూ కన్జర్వేషన్ ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ మీద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ SMR మీద డైరెక్ట్ సైంటిఫిక్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ విండ్ పవర్ గురించి క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, దాని గురించి క్వశ్చన్. కీ ఇచ్చాను. మెయిన్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకటి క్విక్గా. సో చాబార్ పోర్ట్ రిప్రజెంట్స్ ఇండియాస్ అసెర్షన్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ. దీన్ని డిస్కస్ చేయమన్నారు ఇన్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఈ స్టేట్మెంట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ గురించి. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇండియాస్ కన్జర్వేషన్ స్ట్రాటజీ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్క్లూజన్ టు కో ఎగ్జిస్టెన్స్. సో దీన్ని మనం చూసుకుంటే ఎక్స్క్లూజన్ టు కో ఎగ్జిస్టెన్స్, దీన్ని క్రిటికల్లీ అనలైజ్ చేయమంటున్నారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు కమ్యూనిటీ రైట్స్, FCRA రైట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, దాని గురించి ఎగ్జామిన్ ద రోల్ ఆఫ్ SMRs ఇన్ సస్టైనింగ్ AI ఎకానమీ. ఇండియాస్ విండ్ సెక్టర్ మీద డిస్కస్ చేయమంటున్నాడు. ఇన్నోవేషన్ పాలసీ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ ఆఫ్షోర్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ టెక్నో ఇండస్ట్రియల్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం. జ్యుడిషియల్ లీడర్షిప్ డిమాండ్స్ బోత్ ఎంపతి అండ్ ఎఫిషియన్సీ. ఇది మనకి ఎథిక్స్ మీద క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీన్ని అనలైజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ ద న్యూ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. So that's all for today. Shaman Padikondla signing off. Bye bye.